ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದಂತ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬುರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Who has asked you to change the time? எனக்கே ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு. எடுத்ததுமே அவர் கேட்ட கேள்வி, யாரு உங்களை வந்து இந்த டைம் சேஞ்ச் பண்ண? ராஜேந்திரன் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு போன் பண்ணாரு. எம்பியை வந்துட்டு நீங்க இமிடியேட்டா பார்க்கணும், இந்த டெயில் ரோல் பிரச்சனையை சால்வ் பண்றதுக்காக அப்படின்ட்டு ஒரு சொன்னாரு. அப்பொழுது என்னுடைய வார்டு 4th வார்டு கவுன்சிலர் மிஸ்டர் பாண்டி K. Rajendran has contacted me to rush to Kolar to meet the Honorable Lok Sabha member Kolar, Mr. Malesh Babuji. Accordingly, on 4th January 1926, I myself, our 4th ward councillor, Mr. Pandian, and my office bearers, MP கிட்ட பேசும்போது MP சொன்னார், இந்த ட்ரெயின் பிரச்சனையை எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படின்னு என்கிட்ட சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசினாரு. நாங்களும் அவருக்கு வந்துட்டு சார் இது இப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு immediately he has contacted the general manager and he spoke hardly with the railway official that who has asked you to change the time. எனக்கே ஒரு ஷாக் ஆயிடுச்சு. எடுத்ததுமே அவர் கேட்ட கேள்வி, யாரு உங்களை வந்து இந்த டைம் சேஞ்ச் பண்ண? ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஒயிட்ஃபீல்ட்ல இருந்துட்டு மாரிகுப்பத்துக்கு 2:55 மணிக்கு எடுத்து இந்த ட்ரெயின், 3:55 எடுத்து இந்த ட்ரெயின் 6653 அது வந்து 1 hour முன்னாள் எடுக்கிறதுக்கு ரயில்ல பண்ணிடுச்சு, அதாவது 2:55. ஸோ இதனால வந்துட்டு டெய்லி டிராவலரோ இல்ல பொதுமக்களுக்கோ அந்த ட்ரெயின் வசதி இல்லை அப்படிங்கிறது நாங்க எம்பிக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். ஸோ இமிடியட்லி அவர் ஹானரபிள் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கோலா லோக்சபா MP Mr. Malesh Babuji has spoken with the concerned authority. எங்களுடைய எண்ணமோ கேஜிபுடைய எண்ணமோ மிஸ்டர் மல்லேஷ் பாபுடைய எண்ணமோ எல்லாமே ஒன்னாத்தான் இருக்குது. எங்க K. ராஜேந்திரன் ஆகட்டும், பெச்சுடர் ராஜசேகர். ஸோ முதல்ல போன வாரம் நான் வந்துட்டு DRM மீட் பண்ணேன். DRM மீட் பண்ணும் போது அவர் சொல்லிட்டாரு, இந்த மாதிரி வந்துட்டு 3:55 எடுக்கிறதுனாங்க 3:30 எடுக்கிறோம். நான் சொல்லிட்டேன் 3:30 கூட எடுங்க, ஆனா அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணராஜபுரத்துல இருந்து அந்த வண்டியை ஆப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னு. அந்த 3:55 பதில் 3:30 கூட அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்கா, 3 மத்திய பாரத் போகுது அதே நேரத்துல 10 நிமிஷம் 20 நிமிஷத்துல டபுள் டேக்கர் போகுது சென்னை, பெங்களூர் சிட்டி டு சென்னைக்கு டபுள் டேக்கர் போகுது, அப்புறமா வந்தே பாரத் போகுது. ஸோ அதனால 3:30 நாங்க ஒத்துக்கணும். வாட் இஸ் மை ஆர்குமெண்ட்? You better start train number 33532 should be start from KSR Bangalore City to Mariguppam. My stand and our honorable member of parliament Mr. Malesh Babu stands are very clear that the train number 66532 should not originate or departure from Whitefield. Instead, the train number 66532 should be start from KSR Bangalore City. So we are having firm belief, high hope, more expectation on our honorable member of parliament Mr. Malesh Babuji has taken more initiative and effort. This train, the presently which is operated, it is going to be operated on 2nd February 2026 onwards. Temporarily, this train will be operate only from Whitefield to Mariguppam. But in the due course, with the help of our senior Janata Dal leader and working president of Karnataka Pradesh Janata Dal, Mr. K. Rajendran, Mr. Pandian, Mr. Stalin, and the other members, we are going to work on that. The train will be commenced from KSR Bangalore City to Mariguppam. In the meanwhile, our honorable member of parliament Mr. Malesh Babuji is having
more affection on KGF youth. He is having an idea of establishing some industry at Kolar Goldfield to generate employment opportunity to the youth, for which, for his effort, we are very much thankful to you. I am requesting all the daily traveler, you cooperate with us. The train will be, the present train, which is going to be originate from Whitefield to Marikpom, will be shortly started to commence the operation of train number 66532 from KSR SBC with the help of our honorable member of parliament, Mr. Mallej Babuji. 66532 train suddenly Whitefield இருந்து நம்ம மாரிக்குப்பம்க்கு 355 இடத்துல இருந்த ட்ரெயினை 255க்கு மாத்தின விஷயம் மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை வந்துட்டு நம்மளுடைய தினசரி பயணிகளுக்கு ஏற்படுத்தி இருக்குது. கால தாமதம் ஆனாலும் கூட அவங்க பட்ட கஷ்டத்துக்காக இந்த நேரத்தில் நான் இத்தனை நாள் கலந்துச்சே, உடனே வந்து இன்னைக்கு நிறுத்தினாங்க, அடுத்த நாளே வந்துட்டு இதை ஏன் மாத்தல அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்களுடைய எண்ணம் எல்லாம் இருந்துச்சு. பட் அந்த அளவுக்கு வந்து சிஸ்டம் இன்னும் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் தேவைப்படுது டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கூட. அந்த காலதாமதம் ஆனதுக்காக அந்த தினசரி பயணிகள் பட்ட கஷ்டத்துக்காக இந்த நேரத்தில் நான் அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு கூட தயாரா இருக்கிறேன். என்னன்னு சொன்னா, the sufferings of the daily travelers, they are for a duty, time bound duty. அவங்க போனோம் வரணும். Small changes கூட it will have a cumulative effect on their day to day affairs. அதனால ரொம்ப பெரிய பாதிப்பு அவங்க ஏற்பட்டிருக்கிறாங்க. அந்த பாதிப்பு வந்துட்டு இந்த நொடியிலிருந்து அது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. நம்மளுடைய எம்பி மல்லேஷ் பாபு அவர்கள், நான் உங்களுக்கு ஆரம்பத்திலிருந்தே சொல்லிருக்கிறேன், right from the day when he has taken charge as the member of the parliament of our constituency, I have told him and even to the public that he is a man of commitment. Mallesh Babu is a man of commitment. சும்மா அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு லூஸ் டாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு அவர் கிடையாது. ஒரு சிலர் வந்துட்டு ரொம்ப சத்தமா பேசுவாங்க, சிடாய்க்குவாங்க, இப்படியெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி மிஸ்டர் மல்லேஷ் பாபு கிடையாது. he will be sincere and honest. ஸோ அப்படிப்பட்ட வகையில வந்துட்டு என்னைக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துட்டு அவருக்கு காது கெட்டுச்சோ அப்பலேருந்து அதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கையை வந்து ரொம்ப துரிதமா எடுத்தார். இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா, இதுல கே ராஜேந்திரன் தான் பண்ணாரு, அவர் சொல்லிதான் செஞ்சாருன்றதெல்லாம் கிடையாது. இல்ல முத்துமாணிக்கம் தான் சொன்னாரு, அல்லது அன்பரசன் சொன்னாரு, இல்ல சுடர் சொன்னாரு, ராஜசேகரோ பாண்டியனோ இல்ல சாதிக் அஹமதோ யாரோ ஒருத்தர் சொன்னது கூட கிடையாது. அன்னோன் பீப்புள் டெய்லி டிராவலர்ஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடியவங்க அவருக்கு போன் பண்ணிருக்கிறாங்க. போன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நாங்கெல்லாம் வந்து உங்களை மீட் பண்ணணும் சார், உங்ககிட்ட பேசணும், இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் நீங்க சால்வ் பண்ணணும்னு சொன்னதுனால அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் வந்து இருந்ததும் கூட அன்னைக்கு அவர் வந்துட்டு பெங்களூர்ல இருந்தார். மறுநாள் காலையில நான் வந்துடுறேன், நீங்க வந்துருங்க எங்க வீட்டுக்கு, அது இதாக தான் நம்ம பேசிட்டு இமீடியட்டா வந்து அதை நான் சால்வ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறார். அடுத்த நாள் அவர் பெங்களூர்ல இருந்து விடுறும் போது நான் வந்துட்டு அன்னைக்கு ஸ்டேட்லயே இல்லை, ஐ வாஸ் அவுட் ஆஃப் தி ஸ்டேட். எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி நான் வந்துனுக்கிறேன், எனக்கு யாரோ சோ பர்சன் வந்துட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த 66532 ட்ரெயின் இப்படி ஆயிட்டு இருக்குது, அது விஷயமா பேசணும்னு சொல்லிட்டு சிலர் எல்லாம் ஃபோன் பண்ணியிருந்தாங்க. அவங்கெல்லாம் என்னை வந்து மீட் பண்றதா சொல்லியிருக்கிறாங்க. உடனே வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க, மீட் பண்ணணும், நீங்களும் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கூப்பிட்டார். பட் அந்த டைம்ல நான் இல்லாத பட்சத்துல வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னு சொன்னா, யாரெல்லாம் வந்து என்ன கான்டாக்ட் பண்ணியிருந்தாங்களோ ஒட்டுமொத்தமா அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஃபோன் பண்ணேன். இப்போ இங்க யாரெல்லாம் நம்ம கூட இருக்கிறாங்க, பேட்டி கொடுத்தவங்க, முத்துமாணிக்கம், பாண்டியன், இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஆதங்கப்பட்டிருந்தாங்க. ஏன்னா நிறைய நண்பர்கள் எல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிருக்கிறாங்க. இது விஷயமா வந்து நம்ம மிரர் டிவி எடிட்டர் மிஸ்டர் அன்பரசன் கூட ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருந்தாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கும்போது என்னத்தை தெரிவிக்கிறேன்னு சொன்னா, we are having a very sincere MP, கமிட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு MP இருக்கிறாரு. நிச்சயமா வந்து உங்களுடைய கஷ்டத்தெல்லாம் வந்து போக்குறதுக்கு நாங்க இருக்கிறோம்ன்றத ஒரு நம்பிக்கையோடு நீங்க இருக்கணும். அதுக்காக வந்து நீங்க வருத்தப்படக்கூடாது. என்னன்னா நீங்க கூப்பிட்ட நேரத்துக்கு வர்றதில்ல, கஷ்டத்தை நீங்க சொல்றீங்களே தவிர வான்னு சொன்னா வர்றதில்ல.
எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு உங்க வீட்டு கதவு கிட்ட வந்து தான் நாங்க வந்து தெரிவிக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் மாறணும். ஏன்னா இது வந்து மக்கள் பிரச்சனை. எப்போ வந்து மக்கள் பிரச்சனை இருக்குதோ அதுல வந்து நீங்க களத்துல இறங்கணும். இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து களத்துல இறங்கி வேலை செஞ்சாதான் நம்முடைய ஊர் வந்துட்டு இன்னும் செழிப்பா வரணும். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா வராது. வெறும் 4 பேர் தலைவருங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க தலைவர்களே நம்பி நின்றாங்க வேலைக்கு வராது. அந்த தலைவருங்க கூப்பிடும் போது நீங்க வரணும். அப்பதான் வந்து ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு செயல் வடிவம் கொடுக்கக்கூடிய வகையில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த நேரத்துல இப்படி ஒரு விஷயத்தையும் வந்து நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும்ன்றது ஒரு நிலைமை இருக்குது. அது மட்டும் இல்ல, இன்னைக்கு அந்த நேற்று ஈவினிங் தான் இந்த ஆர்டர் காப்பி நம்மளுக்கு வந்துச்சு. நம்மளுடைய எம்பி அவர்கள் மூலியமா நம்மளுக்கு இதை அனுப்பி வச்சாரு. அவரும் இப்போ ஊர்ல இல்லை டெல்லியில வந்து செஷன் பட்ஜெட் செஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ அதனால அவரும் வந்து டெல்லிக்கு போயிட்டாரு. ஸோ இதை வந்து மக்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு கடமை எங்களுக்கு இருக்குது. அவருக்கும் வந்து மக்கள் சார்பில் வந்து நான் நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் நாங்கள் இருக்கிறோம். இருக்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்தமான தங்கவயல்ல இருந்து புறப்படக்கூடிய தினசரி பயணிகள் அனைவருக்குமே நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்குது. ஸோ அதனால எம்பி அவர்களுடைய முயற்சிக்கு நாங்கள் நிச்சயமாக வந்து நாங்கள் நன்றி தெரிவிக்கிறோம். வரக்கூடிய 2/2/2026 எந்த ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நீங்க ஆதங்கத்தோட காத்து நின்றீங்களோ அந்த விஷயம் வந்து மாற்றத்தை கொடுக்க போகிறது என்று சொல்லி இந்த நேரத்தில் நான் இதை தெரிவிக்கிறதுக்கு விரும்புறேன். அது மட்டும் இல்ல 66532 பிளஸ் 66533 தட் இஸ் மாரிக்குப்பம் டு கிருஷ்ணராஜபுரம் இந்த மெமோ ட்ரெயின் கூட வந்து டைமிங்ஸ் எல்லாம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குது. ஸோ இதுவும் ஃபார் தி கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் தி நம்ம டெய்லி டிராவலர்ஸ். பிளஸ் இந்த அம்சஃபர் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் பங்கார்பேட் ஜங்ஷன் டு ஒயிட்ஃபீல்ட் இந்த ட்ரெயினும் வந்து நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தினசரி பயணிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில இதுவும் அமையன்ற நேரத்துல வந்து நான் சொல்றதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இது மட்டும் இல்ல, இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு எங்களுடைய முயற்சி என்னவா இருக்கணும்னு சொன்னா, ஏன்னா now the KGF constituency has been declared as a industrial integrated township. The state government has declared this KGF constituency as a industrial integrated township. Now because of this major development, இந்த மேஜர் டெவலப்மெண்ட் என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அப்படி மேஜர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் வருதுன்னு சொன்னா we require proper infrastructure facilities, மூலபூத்த சௌகரியங்களும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. these infrastructure facilities has to be improved சொன்னா மெயின் திங் வந்து கன்வேயன்ஸ், அதாவது வர்றதுக்கு போறதுக்கு. இப்போ பெங்களூர்ல ஏர்போர்ட்ல இறங்குறாங்கன்னு சொன்னா நம்ம கேஜிஎஃப் போனோம்னா இட் ஷுட் பி ஹேவ் கன்வீனியன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரியான கன்வேயன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க வகையில நம்மளுடைய இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வந்துட்டு இன்னைக்கு ஒயிட்ஃபீல்டு வரைக்கும் இருக்குது. கேஎஸ்ஆர் பெங்களூர்ல இருந்து ஒயிட்ஃபீல்டு வரைக்கும் இருக்குது. பல பாகங்கள்ல வந்துட்டு பெங்களூர்ல நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் வரைக்கும் வந்து இது ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்குது. ஸோ இதை ஒயிட்ஃபீல்ட்ல இருந்து நம்ம கேஜிஎஃப் மாரிக்குப்பத்துல இருந்து மெட்ரோ ட்ரெயின் வரணும். இதுதான் வந்து எங்களுடைய இளைஞர்களுக்காக நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய எதிர்காலத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம். ஸோ அந்த திட்டத்தை வந்து இன்னிலிருந்தே வந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு முயற்சிகள் எல்லாம் வந்து நம்ம மேற்பட்டிருக்கிறோம். இந்த கான்செப்ட் வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில நம்மளுக்கு ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா வரக்கூடிய காலங்கள்ல வந்துட்டு இந்த ட்ரெயின் பிரச்சனையே இருக்காது. எவ்ரி நவ் அண்ட் தென் எவ்ரி மினிட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் வர்றதும் போறதுமா இருந்துச்சு சொன்னா இட் வில் பி வெரி குட் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் தி பீப்புள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டிடுவன்சி. ஸோ இந்த வார்த்தைகளை நான் தமிழ்ல சொல்லி முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன். மேற்கொண்டு ஒரு சில வார்த்தைகளை வந்துட்டு நான் கன்னடத்திலையும் வந்து சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்குது. ஸோ அதனால கன்னடத்துல ஒரு 2 வார்த்தை சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். ಕೆಜಿಎಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬುರವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಂದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂದು ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಜಿಎಫ್ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಬಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ಬಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ,
ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು BGML ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದು ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ದಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಒಂದು ಸಂಸದರು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ MP ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ஏற்கனவே முயற்சி இல்லை. ஏற்கனவே நம்ம மாண்பல் MP வந்துட்டு லெட்டர் கொடுத்துக்கிறது இட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் KSR பெங்களூர் டு MKM தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா நம்ம ரயில்வே அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஏற்கனவே எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரியான டைமிங்கை மட்டும் வந்து அந்த டைமிங் ரீடைன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஒரிஜினேட்டிங் ட்ரெயின் வந்துட்டு ஒயிட்ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கு. ஸோ ஆகவே இதை வந்து நம்ம விட போறது இல்லை. இப்போ இட் வில் பி ரீசென்ட்லி இப்போ வெரி ஷார்ட்லி இப்போ டெல்லியில வந்து ப்ரொசீடிங்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்குது. நம்ம பட்ஜெட் செஷன் அங்க இருக்கிறதுனால நானும் வந்துட்டு கூடவே போயிட்டு அந்த நெக்ஸ்ட் வீக்ல அல்லது இன்னும் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ள நாங்க போயிட்டு இந்த விஷயத்தையும் வந்து தீவிரமா வந்து மினிஸ்டர் மூலியமா வந்து இந்த செக்ரட்டரியேட்டுக்கு ரயில்வே அத்தாரிட்டிஸ்க்கு சொல்லி இட் ஷுட் ஒரிஜினேட் ஃப்ரம் KSR பெங்களூர்னு சொல்லிட்டு வேலையை நம்ம நிச்சயமா பண்ணுவோம். சார், காலையில சொர்ணா ட்ரெயின் போகுதுங்களா, அது கோச் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னு மினிஸ்டர் கிட்ட இதே ரயில்வே ஸ்டேஷன் கேட்டோம். இது வரைக்கும் ஆகல. KGF இருக்கிற எல்லா லீடர்ஸுக்கும் லெட்டர் ஆகாது. அதை பத்தி சார் 2 ட்ரெயினுக்கும் வந்துட்டு 16 to 18 போகிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அது என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னாக்கா அப்பப்போ வந்துட்டு சில போகிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால இவங்க வந்து இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணினே இருக்கிறாங்க. பட் ஆக்சுவலி வந்து 16 to 18 போகிஸ் கன்வர்ஷன் ஆயிருக்கு. 100% pure and clean. No compromise. Best quality. Family restaurant. 100% Ambur and Dindigul style biryani. 100% Venus biryani. Near Government Maternity Hospital, Maharaja Road, Robertson Pay. For all NCERT, CBSE textbooks, guides, PUC, ITI, BE textbooks, guides and classmate notes, and for all the types of stationery available only at Satya Bookstore, opposite to Karur Vaishya ATM, Aladamara Bemmal Nagar, KGF. For more details, contact 8073962145.